Hello, dears. This class is about the course of the French Revolution. And in the course of the French Revolution, we have to study about the role of the National Assembly. Okay, the role that the National Assembly played was so important. Now, what led to the establishment of the National Assembly of France in 1789? That is what we are going to analyze. And in this class, I'll be discussing also the various activities of the assembly, the charters which they drafted, and the role which they played in the French Revolution. So, in the last class, we had discussed about the role of intellectuals, the intellectual revolution, which was very important as far as the French Revolution was concerned, the intellectual revolution. So now the stage was set and we have to find out what were the reasons. And in one of my earlier classes, I had told how society was divided, how there were different groups, how the people, ordinary peasants, were exploited by the clergy and the nobles. That all you know. And the scenario in 1789 was not at all a pleasant one. France was going through a very difficult situation. There was a lot of financial mismanagement that the people had to see, and there was a lot of discontentment. And also, we have to know that all the sections were unhappy with the rule of Louis XVI. So let us now go to the slides. Slides will note. This is the National Assembly. Already you know the circumstances, socio-economic circumstances, idea, but let us observe it more closely. So, the chronic financial difficulties of the French monarchy tripled between 1774 and 1789. That means the interest payments consumed half of the state's revenues. അർത്ഥം എന്താ അതിൻ്റെയൊക്കെ, അതായത് വളരെയധികം എമൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നു ലൂയിയുടെ കാലത്ത്, because of the extravagant lifestyle which he had, the court had, the luxury which they were involved. You could see there was a lot of financial loss, and കടം ഇങ്ങനെ കൂടി വരികയാണ്, ഡെറ്റ്. അപ്പൊ കടം പേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയേക്കും എന്ത് ചെയ്യും, വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മളിങ്ങനെ കടമെടുക്കും. അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് കൂടുതൽ പലിശ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം ഒരു വരുമാനത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗവും പലിശയായിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് 1774 കാണുന്നത്. So that was a very difficult situation in France in those days. Now, വേറെ reason കാണുന്നത്, Louis XVI appointed Turgot. You remember this name, Turgot? I hope you remember it because I had mentioned it along with the names of the physiocrats. Physiocrats who were economic reformers, who were theorists that way, who believed in the, believed in methods to develop agriculture. They were the physiocrats. And Turgot had a very close connection with them. When I had taught the physiocrats, I asked you to remember this name, Turgot. So Turgot was dismissed from power in 1776, though he was appointed in 1774. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു കേട്ടോ. ടർഗട്ട് ഈ കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആക്കി എല്ലാ സിറ്റുവേഷനും, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചെലവുകളും ചുരുക്കി, അങ്ങനത്തെ ശ്രമം നടത്തിയപ്പോഴും എന്താ പറ്റുന്നത്, he was dismissed in 1776. ഇതായപ്പോഴേക്കും നാട്ടുകാർക്ക് കൂടുതൽ പേടിയാൻ തുടങ്ങി. Because he was a popular person, he had suggested a lot of reforms. Why was he dismissed? അപ്പൊ അതാണ് വേറൊരു കാരണം. അടുത്ത സൈഡ് പോവാം. സോ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നപ്പോൾ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ്, അതായത് സാധാരണ ജനങ്ങൾ, ദേ ഡിമാൻഡ് ടാക്സ് റിലീഫ്. ടാക്സ് റിലീഫാണ്, അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ടാക്സ് കിട്ടാൻ പറ്റില്ല, ദ കിങ് ഹാസ് ടു റെഡ്യൂസ്. അപ്പൊ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിന്റെ കാശ് കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറയും, ടാക്സ് കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാ മേലെ ടാക്സ് ചെയ്യണം? രാജാവ്, നോബിൾസ് ആൻഡ് ദ ക്ലർജി. When he wanted that to be done, when the nobles and clergy, he approached nobles and clergy for higher taxation. They were not ready to give up their privileges. As I told you earlier, they wanted the peasants, in fact, to burden all the taxes, bear all the taxes. So the king decided to levy a uniform tax. എന്നിരുന്നാലും എല്ലാവരുടെയും അപ്രീതി സമ്പാദിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ട് Louis XVI decided to pay a huge amount. So to get a huge amount as land tax. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ടാക്സ് ചുമത്തി, എല്ലാവരും അടച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ, ക്ലർജി, നോബിൾസ്. Now the clergy and the nobles, they did not like this move.
അവര് രാജാവിനടുത്ത് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇത് റെഡിയല്ല എന്ന് വളരെ തീർത്തും പറയാണ്. രാജാവിന് കൊടുക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റുകളൊക്കെ കുറയ്ക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭീഷണി മുഴക്കുകയാണ്. Parliament generally declared this land tax as illegal. Which land tax? The land tax which king had instituted. So when the situation was so bad, the king was forced to summon the Estates General. Note the point, Estates General എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർലമെന്റ് ആണ് അവിടുത്തെ. അതായത് അതിനകത്ത് 3 വിഭാഗക്കാരുണ്ട്, ക്ലർജി, നോബിൾസ് ആൻഡ് ദ common people or the peasants. That was the name of the French Parliament, Estates General. So it was convened on, please note the date, May 5th, 1789. എത്രയോ വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു ബോഡീനെ രാജാവ് വിളിക്കുന്നത്. കാരണം രാജാവ് ഭരിച്ചിരുന്നതൊക്കെ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. അപ്പം എത്രയോ വർഷകാലത്തിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്, ഡ്യൂ ടു ഹിസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഹി വാണ്ടഡ് ടു ഗെറ്റ് ദ കൺസെന്റ് ഓഫ് പാർലമെന്റ്. അവർ തീരുമാനിക്കാതെ എന്തായാലും ഇനി ടാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. നോബിൾസും ക്ലർജിയും എതിരെയാണ്. അപ്പൊ പെസൻസിന്റെ മേലെ മാത്രം ഇടാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ദേ വാണ്ട് ടാക്സ് റിലീഫ്. അങ്ങനെയാണ് 1789 മെയ് 5 രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എസ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ വിളിച്ച് കൂട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എസ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് വാസ് എ 3 ചേംബേർഡ് ഫ്യൂഡൽ അസംബ്ലി. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചേംബറിൽ ക്ലർജി, ഒരു ചേംബറിൽ നോബിൾസ്, മറ്റേ ചേംബറിൽ പെസൻസ്, 3 ചേംബേർഡ്. ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് വോട്ട് ബൈ ഹെഡ്, തല എണ്ണീട്ടല്ല, വോട്ട് ബൈ ഓർഡർ ആണ് നടക്കുന്നത്. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? അതായത് ക്ലർജിക്ക് ഒരു വോട്ട്, നോബിൾസിന് ഒരു വോട്ട്, ഓക്കെ, പെസൻസിന് അതായത് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിന് ഒരു വോട്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാ പോകുന്നത്. അപ്പം പെസൻസിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കെതിരെയായിരിക്കും നോബിൾസും ക്ലർജിയും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും 2:1 ആയിട്ട് മാറും. അപ്പം peasants always lost during voting. So this was what you can call as vote by order. ഇനി ഇത് വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഈ എന്താ പറയാ പെസൻസിന്റെ ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ആവശ്യം. ദേ വാണ്ടഡ് വോട്ട് ബൈ ഹെഡ്, തലയെണ്ണി വോട്ട്. തലയെണ്ണി വോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരാണ് നമ്പർ കൂടുതലുള്ളത്. തല എണ്ണുമ്പം അവർക്ക് കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട് അവരുടെ ഒരു തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കാൻ. മറ്റേത് ഓർഡർ ആവുമ്പം നോബിൾസിനൊരു വോട്ട്, ക്ലർജിക്കൊരു വോട്ട്, പെസന്റിനൊരു വോട്ട്, അങ്ങനെ വരും. അപ്പൊ 2:1 ആവുമ്പോൾ പെസന്റിന്റെ താല്പര്യം എപ്പോഴും അടിച്ചമർത്തപ്പെടും. വോട്ട് ബൈ ഹെഡ് ആവുമ്പോൾ പെസൻസ് നമ്പർ അധികമാണ്. അതായത് 600 പെസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 അത്ര ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ പെസൻസ് ഓൾവേസ് വുഡ് ഹാവ് ആൻ അപ്പർ ഹാൻഡ്. Okay, now the third estate wanted deliberations to be held jointly. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇവര് വേറെ 3 ചേംബറിലാണല്ലോ കൂടുന്നത്. അതൊന്ന് ക്ലാസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ്. കാരണം നോബിൾസ് ഒക്കെ വലിയ കാശുകാർ, they don't of course want to sit and discuss and to have deliberations with the common peasants, so they wanted to do in different chambers. ഒരു മിംഗിൾ ചെയ്യാനുള്ള റെഡിനെസ് അവരുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. But third estate said that in order to find a solution for the existing crisis, they had to sit together and make deliberations together. Our third estate had a very popular leader. He was Mirabeau. You must have heard the name Mirabeau. So the third estate decided to form a national assembly. That's what you have to note. That is 1789. കാരണം അവരോട് പറയുന്നത് പോലെ ഒന്നും കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു? 1789 they formed what? The National Assembly. ആ ഡേറ്റ് ഓർക്കും. ഓക്കെ, ഇനി തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്തായാലും അവർ കൂട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ക്ലർജി ആൻഡ് നോബിൾസ് were not ready to sit with them in the same room and discuss. അങ്ങനെ അവർ ഒരു വേറെ തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മുറിയുണ്ട്. ആ മുറിയിൽ ഒരു ദിവസം അവർ പോയി നോക്കുമ്പോൾ that was closed. The king had got it closed by his soldiers. So they wanted a place where they could meet. അപ്പൊ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അവർ പോകുന്നത് ഒരു ടെന്നീസ് കോർട്ടിലേക്കാണ്. And that is what is known as the oath of tennis court. That is the Jeu de Paume. That's a French translation that happened on 26 1789. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡേറ്റിൽ നടക്കുന്ന സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ you can see Mirabeau in the center standing on a high platform, lots of people around, all these belonging to the third estate. What did they do? They decided to come together. അവർ അന്നാണ് they took a pledge. Pledge എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, സത്യം എടുക്കുകയാണ്. എന്താണ് സത്യം എടുക്കുന്നത്? We will stay together until France gets a constitution.
എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ഫ്രാൻസിന് ഒരു ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുന്നവരെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കും. We would remain together. We won't disperse. We wouldn't get disbanded. That's what that's the importance of this particular oath. That's the oath of the tennis court. Okay. Given in the slide here, same details. Not to disband until they gave France a constitution. So this was the first revolutionary government of the French Revolution. ഇനിയും നാളത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ വേറെയും പറയും. ഇന്ന് നാഷണൽ അസംബ്ലിന്റെ റോള് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ ഇൻ ഫാക്ട് ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദ അസംബ്ലി എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി. സോ യു ഹാവ് ടു നോ ദാറ്റ് ദിസ് ക്ലാസ് ഇസ് എൻറ്റയർലി അബൌട്ട് ദ നാഷണൽ അസംബ്ലി, their period, that is 1789 till 1791. I'll come to that later. അപ്പം ഈ നാഷണൽ അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്നുണ്ടായൊരു മാറ്റമാണ്. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അവരെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. They were also ridiculed by saying that it was a hydra with 1200 heads. Hydra with 1200 heads എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഹൈഡ്ര എന്ന് പറയുന്ന ജീവി 1200 ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി നോട്ട് എ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ബിക്കോസ് ടു ഹാവ് എ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ബോഡി വിത്ത് 1200 പീപ്പിൾ വാസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബ്രിങ് ഔട്ട് എനിത്തിങ് പ്രൊഡക്റ്റീവ്. ഒരു വലിയൊരു ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാക്സിമം ഒരു 10-12 ആളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനാണ് പറ്റുക. 1200 ആൾക്കാർ അതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ? സോ ദിറ്റ് വാസ് റിഡിക്യൂൾഡ് ദിസ് വേ. ഹൈഡ്ര വിത്ത് 1200 ഇവരുടെ അവരുടെ നമ്പറാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അത് കഴിഞ്ഞു. So that was what happened regarding National Assembly. They started working on a constitution. മിറാബോ പിന്നെ കുറെ ലീഡേഴ്സ് ഒക്കെ വേറെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി എന്താ സംഭവിച്ചാൽ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം നടക്കുന്നത് ഒരു പ്രിസണിലാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോമിംഗ് ഓഫ് ദ ബാസ്റ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ബാസ്റ്റിൽ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ബാസ്റ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രിസൺ ആണ്. When I discussed Voltaire, I told you even he was imprisoned in this particular prison, considered to be an epitome, a symbol of royal tyranny. That was Bastille. ഒരു വലിയ ജയില്. അതിന് രാജാവിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാരെയൊക്കെ അടച്ചിരുന്ന ഒരു ജയില്. Those were people who spoke against the rulers. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള വോൾട്ടയറൊക്കെ അത്ര വിഭാഗക്കാരാണ്. He spoke about freedom of expression and speech, so he was imprisoned, incarcerated. So you could see how the king, it was in fact a symbol of the ruined അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന ഒരു despotic monarchy, which were the Bastille. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം നടക്കുന്നത് എന്താ ചോദിച്ചാൽ, ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന് ടേർക്കട്ടിന് പകരം പിന്നെ വേറൊരു മിനിസ്റ്റർ വന്നിരുന്നു, നെക്കർ വാസ് ഡിസ്മിസ്ഡ്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു ഡേറ്റ് നടക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോമിംഗ് ഓഫ് ദ ബാസ്റ്റിൽ നടക്കുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് വാസ് ഓൺ 14th July 1789. 14th July 1789 when the rioters took the medieval fortress of Bastille. So Bastille was a symbol of outdated tyranny, and you could see how this was done because people had hope in the work of the National Assembly. People had hopes that sometimes something would happen to this ruler. രാജ്യഭരണം ഇല്ലാതായേക്കാം, ഒരു ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല നാള് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു എന്താ പറയുക, അതിന്റെ ഒരു പ്രചോദനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സ്റ്റോമിംഗ് ഓഫ് ദ ബാസ്റ്റിൽ. And you could see how Bastille people marched to this particular prison on this date, 14th July 1789. They marched into the prison and they in fact had collected a lot of weapons. എങ്ങനെയൊക്കെയോ അവിടെ നിന്നൊക്കെ റോയൽ ആർമിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ കുറെ തോക്കുകളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണ ജനതയാട്ടോ, they did not have any proper leader. It was a sporadic outburst. Sporadic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആരുടെയും നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിമുളക്കുന്ന ഒരു സംഭവം. അങ്ങനെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിനുള്ളിലുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ, അത് 7 പേര് അങ്ങനെയുള്ളൂ, അവരൊക്കെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഇതൊരു വല്ലാത്തൊരു വിജയത്തിന്റെ ഒരു സിമ്പിളായി മാറി. Because that was how even now French people celebrate this day, 14th July, as Bastille Day, Liberation Day എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. കാരണം ഫ്രഞ്ച് രാജാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ പ്രിസൺ, a symbol of French despotism, that was was encroached by the common people, and you could see how the prisoners were liberated. ഇത് സാധാരണ ജനതയ്ക്ക് ഉള്ള ഒരു വിജയമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, സ്റ്റോമിംഗ് ഓഫ് ബാസ്റ്റിൽ. I have the image for you. കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ദ fall of the Bastille നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ a national guard was appointed.
that is Lafayette എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമാൻഡറുടെ കീഴിലാണ് ഒരു നാഷണൽ ഗാർഡ് ദാറ്റ് വാസ് ഓർഗനൈസ്ഡ്. പിന്നെ നാഷണൽ അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്ന അസംബ്ലി, ഈ ഒരു സംഭവമൊക്കെ ബാസിൽ സംഭവം ഒരു വഴിക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നാഷണൽ അസംബ്ലിന്റെ പ്രവർത്തികളിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാം. നാഷണൽ അസംബ്ലി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂഡ് മേക്കിംഗ് ലോസ്. അതാണ് നിങ്ങൾ അതിന്റെ കൂടെ വായിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതെങ്ങനെ ആയാലും ഈ ഒരു storming of Bastille ശേഷം we have to know that there was a fear of mobocracy. സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കാം എന്നുള്ള ഒരു പേടി കാശുകാർ ഗ്ലോബൽസിലിടയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദ കോമൺ ഫ്രേസ് ബ്രിഗൻസ് വേ കമ്മിങ്. ഇവർ വന്നിട്ട് നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യോ ആൾക്കാർ എന്നുള്ള പേടി, ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഫിയർ ഓഫ് 1789. ഇത് കാശുകാർക്കും നോബിൾസിനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പേടിയായിരുന്നു. So you could see that there was a lot of peasant uprising along with the storming of Bastille while the National Assembly was working on the constitution. Okay, ഇനിയുള്ളത് നാഷണൽ അസംബ്ലി അവിടെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഞാൻ ടെല്ലിംഗ് അബൌട്ട് ജനറൽ ഹാപ്പനിങ്സ് അറൌണ്ട്. ഒക്ടോബർ ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ്. ഒക്ടോബർ ഡേയ്സ് 1789 എന്ത് നടന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ again how the situation was so bad, economic condition was so bad that people, women mainly, they did not have anything to eat. കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനില്ല. അപ്പൊ അവരെന്താ തീരുമാനിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ they decided to walk to the palace to meet the king and the queen. എന്നിട്ട് പറയണം ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ല, we want bread. that was their പറയുന്നത് സ്ലോഗൻ. ഇതിനകത്ത് കുറെ സ്ത്രീകളാണ് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ there was again a different view that men disguised as women participated in it. I remember telling you in one of the first classes the role of women is so important in the case of French Revolution. ഇതൊരു വേറൊരു വ്യൂ ആണ്. അതായത് കുറെ സ്ത്രീകൾ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ സ്ത്രീകളിലത്ത് പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളുടെ വേഷം ഇട്ടിട്ട് പോയിട്ട് നടത്തിയ കലാപമാണെന്ന് ഒരു വ്യൂ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ജനറലി വി ആക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് വിമൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്. കുറച്ച് പേര് ചിലപ്പോണ്ടായിരിക്കാം ലോട്ട്സ് ഓഫ് വിമൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് കാരണം ദേ വാണ്ടഡ് ബ്രെഡ്. അങ്ങനെ അവർ ഒക്ടോബർ 5 അവിടെ പോവാണ്. അപ്പൊ ക്വീൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഫേമസ് ഡയലോഗ് ദാറ്റ് യു നോ, ദാറ്റ് ഇസ് ലെറ്റ് ദം ഹാവ് കേക്ക്. ഇത് മാരി ആന്റോണറ്റ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന ഡയലോഗാണ്. വി ഡോണ്ട് നോ ദ റിയാലിറ്റി. പക്ഷെ അതൊരു എന്താ പറയാ, നിങ്ങളൊരു മിത്ത്. ഇതാണ് വിമൻ വാക്കിംഗ്, ദിസ് ഇസ് എൻ ഇമേജ്. കുറെ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ, ഇത് ചിലപ്പോൾ പുരുഷന്മാരുണ്ടായേക്കാട്ടോ. ഓക്കെ, ലെറ്റ് ദം ഈറ്റ് കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മാരി ആന്റോണറ്റിന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു ഡയലോഗാണ്. പക്ഷെ പ്രിൻസസ് സെഡ്, വിച്ച് പ്രിൻസസ് എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഹിസ്റ്ററി അങ്ങനെയാണല്ലോ, നമുക്കറിയാം. പലപ്പോഴും പലരും വളച്ചൊടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പം അവരുടെ ഡയലോഗ് ഇതാണ് അത്ര, ലെറ്റ് ദം ഈറ്റ് ബ്രയോഷ്. ഈ ബ്രയോഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കാരണം കേക്ക് എന്നുള്ള ഒരു സംഭവത്തിനേക്കാളും ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രയോഷ് വാസ് ഇൻഫാക്ട് എ ബ്രെഡ് ദാറ്റ് വാസ് എൻറിച്ച്ഡ് വിത്ത് ബട്ടർ ആൻഡ് എഗ്. ബട്ടർ, മുട്ടയും വെണ്ണയും ഇട്ടുണ്ടാക്കുന്ന സംഭവമാണ്. ഇത് കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത്. സാധാരണക്കാർക്ക് സാധാ ബ്രെഡിന് കഴിക്കാനില്ല. അപ്പൊ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ബട്ടറും എഗ്സും കിട്ടുന്നത്? ക്വീൻ വാസന്റ് അവെയർ ഓഫ് ദ പെസന്റ്സ് ആൻഡ് ദ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, ദ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ. ഇഫ് മാരി ആന്റോണറ്റ് ഹാഡ് സെഡ് ദാറ്റ്, വി നോട്ട് വെരി ഷുവർ. ഇതൊരു നിങ്ങളുടെ ഒരു താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി പറയുന്നുള്ളൂ. വി ഡോണ്ട് നോ റിയലി വെദർ ഷീ ടോൾഡ് ദിസ് ഓർ നോട്ട്. എനിവേ ദിസ് ഇസ് നോൺ ഇൻ ഹർ നെയിം, ലെറ്റ് ദം ഹാവ് കേക്ക്, സംടൈംസ് ലെറ്റ് ദം ഹാവ് ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. ഓക്കെ, ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നാഷണൽ അസംബ്ലിയിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, this is the most important work of the National Assembly. Declaration of the rights of man and the citizen. അവരൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം അവർ പറയുന്നത് men are born free and they are equal. Okay, and there shouldn't be any social distinctions എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ പേര് നോക്കണം. ആബേസേസ് ഒന്ന്, പിന്നെ ലെഫാറ്റ് നാഷണൽ ഗാർഡ് ഫോം ചെയ്ത ആളുടെ പേര് പറഞ്ഞു ലെഫാറ്റ്. ഇത് ആരുടെ ഹെൽപ്പാണ് ഇവർ എഴുതുന്നത്? തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ. യു നോ തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ ബൈ നൗ ബിക്കോസ് ഹി പ്ലേഡ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ ഇൻ ദ അമേരിക്കൻ റെവല്യൂഷൻ. അപ്പം അബേസേസ് ആൻഡ് ലെഫാറ്റ് പ്ലേഡ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ. ഇനി ദേ വാണ്ടഡ് പീപ്പിൾ ടു ബി treated as equals. That is most important notion of the rights of man. This is very, very important. Declaration of the rights of man and the citizen. പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുക കേട്ടോ. അത് നാഷണൽ അസംബ്ലി ചെയ്തിട്ടുള്ള പണിയാണ്. ഇതാണ് നാഷണൽ അസംബ്ലിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അവർ ചാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ അവർ പറയുന്നത് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മാൻ ആൻഡ് സിറ്റിസൺ. വീണ്ടും പറയാം, ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മാൻ ആൻഡ് ദ സിറ്റിസൺ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവരുടെ ഈ ആശയങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് എവിടുന്നാ കിട്ടിയത്? Mainly from the idea of the philosophes.
Who were the philosophers? Voltaire, Rousseau, Montesquieu ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം യു ക്യാൻ സീ ഹൗ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വോൾട്ടയറിന്റെ ഐഡിയ കാണാം, മോണ്ടസ്ക്യൂവിന്റെ ഐഡിയ കാണാം, ഒക്കെ പലതും കാണാം. അപ്പോൾ അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നോക്കാം. They attempted to abolish serfdom, feudalism ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പിന്നെ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് they attempted to the secularization of church. ഓക്കെ, സെക്യുലറൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ചർച്ചിനെ സെക്യുലർ ആക്കുക, അതായത് മതത്തിന് അതീതമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ചർച്ചിന് ഒരുപാട് ലാൻഡ് കൺഫിസ്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ സിവിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ക്ലർജി. ക്ലർജിക്ക് സാധാരണ നിയമം ബാധകമാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. ഈ നാഷണൽ അസംബ്ലിന്റെ വർക്കിലെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് സെക്യുലറൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ചർച്ച്. പിന്നെ പ്രോമിസ് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച്, പ്രസ് ആൻഡ് റിലീജിയൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മതം ചൂസ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം എന്നുള്ളത് അവരുടെ പ്രോമിസ് ആണ് കേട്ടോ. അവർ എഴുതി ചാർട്ടർ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊണാർക്കി. അവർ വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്ന ഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊണാർക്കിയാണ്. അപ്പം അവർ രാജാവിനെ അങ്ങോട്ട് ഇല്ലാതാക്കണം എന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് രാജാവിന്റെ അധികാരങ്ങളെ കുറച്ചിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഭരണത്തിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് പോലെ ഒരു റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് മൊണാർക്കി, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദേ വാണ്ടഡ് എന്നാണ് അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ അവരുടെ പറയുന്നത് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ചേംബേർഡ് കൗൺസിൽ. നേരത്തെ ഉണ്ടായതുപോലെ 3 ചേംബറൊന്നും വേണ്ട, എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുക. ദാറ്റ് വിത്ത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലാണ്. പിന്നെ incorporated the idea of separation of powers. This I had discussed earlier when we had in fact studied about Montesquieu. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ that was his important idea, separation of powers എന്ന് പറയുന്നത് Montesquieu. അപ്പോൾ ഇത് ഇവരെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? To prevent the overlapping judiciary അല്ലെങ്കിൽ legislature ഒക്കെ വേറെ ആവണല്ലോ. That is separation of powers, you know that in India. Okay, ഇതൊക്കെയാണ് നാഷണൽ അസംബ്ലിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ, അതായത് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കേണ്ടത് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മാൻ ആൻഡ് സിറ്റിസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചാർട്ടറാണ്. അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് സെക്യുലറൈസേഷൻ ഓഫ് ചർച്ച്, abolition of serfdom, freedom of press. അതൊക്കെ പ്രോമിസസ് ഒക്കെ they wanted to do എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ they wanted to do that എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നാഷണൽ അസംബ്ലി നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന്റെ നടുക്ക് നമ്മൾ സംഭവിച്ച വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് രാജാവിന്റെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്ടോബർ 5-ാം തീയതി സ്ത്രീകളൊക്കെ പോയിരുന്നല്ലോ. പക്ഷെ രാജാവിന്റെ അന്തഃപുരത്തിലേക്ക് ഇവരൊക്കെ ഒളിഞ്ഞു കയറുകയും രാജാവിന് അവിടെ നിന്ന് നാട് കടക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം രാജാവിന് നാട് കടന്നെങ്കിലും പിന്നെ ഇവരൊക്കെ കൂടെ രാജാവിനെയും രാജ്ഞിയെയും മകനെയും പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതും ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ജാഥ പോലെ നടക്കുന്നതും അങ്ങനെ രാജാവ് അപമാനിതനാവുന്ന കഥയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ലൂയി 16 ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. He in fact had to bear all the brunt of what he had done earlier. National Assembly had become so powerful, രാജാവിനെ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ ഈ നാഷണൽ അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ബോഡി പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. So I stop with that point here. 1791 National Assembly got dismissed. അപ്പോൾ അവരുണ്ടാക്കിയ ഒരു ചാർട്ടർ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, നാഷണൽ അസംബ്ലി ഡ്രാഫ്റ്റഡ് ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മാൻ ആൻഡ് സിറ്റിസൺ. പക്ഷെ 1791 ശേഷം അവർക്ക് പിരിയേണ്ടി വന്നു. പിന്നെ വേറെ പല ബോഡീസ് ആണ് വരുന്നത്. റിഗാർഡിംഗ് ദാറ്റ് വി ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഇമ്പാക്ട്സ്. ഓക്കെ, വിത്ത് ദാറ്റ് വിൽ ഐ തിങ്ക് ബി ഏബിൾ ടു കൺക്ലൂഡ് ദ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ. ആക്ച്വലി ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഡിസ്കസ് ദ ഇമ്പാക്ട്സ് ടു ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ്, ബട്ട് ഐ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് നാഷണൽ അസംബ്ലി ആൻഡ് their functions itself coming to a large number of slides, and I thought okay, in the next class we'll do the other impacts and also what happened after 1791. The National Assembly എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാലഘട്ടം ഏതാണ്? 1789 to 1791. അപ്പൊ അവര് ഇത്രയും പരമാധികാരത്തിൽ വരുമ്പം അതിന്റെ ഒപ്പം നടന്ന സംഭവങ്ങളാണ് സ്റ്റോമിംഗ് ഓഫ് ബാസ്റ്റിൽ, ഗ്രേറ്റ് ഫിയർ, പെസന്റ് അപ്രൈസിംഗ്, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ, വാക്ക് ടു ദ പാലസ് ഒക്ടോബർ 5 വാക്ക്, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നാഷണൽ അസംബ്ലി ഒരു ഭാഗത്ത് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ ജനങ്ങൾ അവരുടെ തരത്തിൽ അവരുടെ എന്താ പറയാ വികാരക്ഷോഭത്താൽ അവർക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So generally the movement was against the ruler and the queen. That was what you can observe. So this entered in 1791, the role of the National Assembly. Okay, bye bye.